adelante. ¿Sí? Vale, buenas tardes, buenos días a todos, да, всем добрый день. Я по привычке всей этой недели говорю buenas tardes, потому что все мероприятия нашей недели знаний были вечерние, и сегодня мы уже подошли к концу недельных, целой недели открытых лекций и мастер-классов. Вот. И на десерт, под конец этой недели, мы приготовили для вас кое-что интересненькое, а именно поговорить об экзамене DELE, что это такое, как к нему готовиться, какие бывают учебники и прочие полезные советы, о которых расскажет наш ведущий преподаватель, наш Jefe de Estudios Леон. Да, то есть Леон, или как еще его все зовут, профи, обладает многолетним опытом не только в обучении всем уровням испанского языка, от нуля до самого продвинутого, вот, но является таким нашим основным специалистом по подготовке к экзаменам DELE. И, соответственно, уже подготовил не один десяток, а, наверное, уже перевалило за 100 учеников, успешно сдавших DELE B1, B2, C1 и даже C2. Поэтому мы не без основания гордимся его приемами и методами по подготовке. Вот. И также Леон, помимо подготовки к DELE, является одним из ведущих тренеров по подготовке лучших школьников Москвы к олимпиадам всероссийского уровня по испанскому языку. Да, вот эти известные всероссийские олимпиады школьников в СОЖ, на которых соревнуются ребята там 15-17 лет уровня C1, а даже иногда бывает C2. То есть это вот высший пилотаж уже подготовки, который имеет много общего с DELE, но также имеет свои особенности. Поэтому у Леона самый разносторонний опыт и не только подготовки, но и общения с самого разного рода учениками, уровнями и особенностями экзаменов. Вот. И также Леон, как никто другой, умеет зарядить на победу, заставить поверить в свои силы, потому что, как известно, очень часто залогом успешной сдачи экзамена является внутренний настрой и уверенность в собственных силах. Вот, поэтому все эти не только технические, но и психологические особенности Леон знает как никто другой. Вот. И сегодня, соответственно, поговорим о DELE, и все желающие смогут узнать поподробнее то, что их интересует. Вот. И как обычно, в конце у нас пройдет небольшая игра, вот, и победитель получит приз. Так что не уходите, оставайтесь с нами до конца, и будет вам испанское счастье. Vale, León, ya me callo. Yo creo que ya he dicho más que suficiente. Да, будет запись вебинара, так что сможете, если что, пересмотреть какие-то детали. Ya estoy, León. Te Vale. dejo. Gracias, Katia, por esa presentación tan estupenda, más de lo que me merezco. Vale, os voy a contar un poquito lo que es difícil de encontrar en las páginas web que hay en Internet hablando sobre esta prueba. Bueno, os pongo el título de ¿me presento a una prueba DELE o no? Y este dibujo es un poco la sensación que se tiene generalmente cuando decimos, bueno, venga, va, me presento. Qué miedo, no me presento, Dios mío, me echo para atrás, etc. Entonces, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Lo primero es, ¿qué es DELE? ¿Vale? O qué son, o para qué sirve. Bien, en principio ya sabéis que en las lenguas europeas hemos dividido en 6 niveles el conocimiento de un idioma. Entonces, para ponerle unos nombres, estos no son oficiales, evidentemente, esto es una forma en la que yo tengo de comentar un poco para orientar el objetivo. A uno, que es principiante, correspondería a un turista ocasional. Digamos que, por favor, ¿dónde está la Plaza Mayor? Plaza Mayor, recto, cabina telefónica, dinero, no tengo mucho dinero, etcétera. A2 ya sería un poquito más, es un turista frecuente,
digamos que como ya se conocen los pasados, un poquito el condicional, ya se es capaz de contar una corta historia. Es el nivel mínimo que se exige para pedir la residencia o la nacionalidad española. Cuando queráis comprar una casa y pidáis la residencia, es el nivel que os van a exigir, mínimo. ¿Vale? El B1, imaginaos que ya tenéis una casa, vais con cierta frecuencia, entonces es un nivel de convivencia, un nivel más o menos que os pueden pedir en muchos de los másters o estudios que queráis hacer o realizar en España. Os vuelvo a repetir que son los mínimos. B2 ya sería algo más como para trabajar con español. Pues tengo una relación comercial con algún país hispanohablante y tengo que intercambiar conferencias o emails con alguien de habla hispana o va a ser parte de mi trabajo. Es también el nivel que se pide en la mayoría de las universidades y en otros másteres. Cuando vayáis a hacer un máster, pues en algunos os pedirán B1, en otros os pedirán B2, según la cantidad de idiomas que estén involucrados. Os he colocado también una descripción que he recortado directamente de la página web del Cervantes. El diploma español B2 dará derecho a acceso al ciclo superior de primer nivel, es decir, Escuela Oficial de Idiomas. C1 son de universidades de la rama sanitaria, es decir, veterinaria, medicina, farmacia, y ese nivel profesional. Es, por ejemplo, el nivel mínimo que exigimos a nuestros profesores en la escuela, ese nivel que os van a pedir para ejercer como profes o para ser realmente profesionales, que vuestro mundo empiece a girar alrededor del español. Y C2 ya es el nivel superior, es el nivel de casi perfección y en principio en el momento en el que tengáis ya este DELE, este diploma, no vais a tener que justificar vuestro español en ningún momento más. Todo el mundo va a dar por hecho que sabéis un porrón, muchísimo español. ¿Verdad? Y entonces os he señalado con unos asteriscos, que son esos símbolos que están ahí a la izquierda, los que personalmente yo considero de alguna utilidad. A2, por lo que os comentaba, de la residencia y la nacionalidad. B2, por el tema de estudios y viajar a España o cualquier país hispanoamericano con la posibilidad o la potencialidad de trabajar sin ningún problema. C1 y C2 ya para los que queráis demostraros que vuestro nivel es fantástico. La diferencia entre B1 y B2 es mínima. Es mínima. De hecho, la preparación que realizamos en la escuela es casi similar. Lo único que cambia es a lo mejor la exigencia de los textos, pero en principio los exámenes se parecen muchísimo. ¿Para qué sirve? Pues, más o menos, esta sería la primera orientación, que es una orientación más bien institucional o de utilidad básica, pero hay algo de fondo. Recordad que el español no es un idioma vital como es el inglés. Es un idioma más bien recreativo. Es un idioma de pasarlo bien o hablar un segundo idioma o entender canciones o bailar o lo que sea. Entonces, el DELE tiene un fondo un poquito más personal. ¿Vale? Yo siempre lo recomiendo para ponerse objetivos. Ponerse un objetivo y decir, ya he pasado un nivel, la escuela, cualquier escuela os va a poner a lo mejor un test y, oh, lo he aprobado. Sí, pero es como demasiado familiar. El diploma DELE es más serio. Ya hay que ir a otra institución, hay que ponerse en una situación un poco de estrés, hay que probarse y como objetivo decir, bueno, ya he superado el nivel B2 en la escuela, vamos a ponernos a prueba. ¿Vale? Prueba, 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 del verbo probarse, y es una especie de voy a probarme a mí mismo. Muchas veces podemos hablar, bla, 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 pero una cosa es hablar y la otra cosa es hacer. En el momento en el que os enfrentáis a una prueba DELE y la superáis, la prueba está hecha. No sé si me explico. Son dos diferentes planos. Una cosa es mirar un avión y ver tirarse a paracaidistas y decir, oh, mira,
yo podría hacerlo. Y otra cosa es estar en el avión y lanzarse. ¿Vale? Son dos circunstancias. La segunda, en la que estáis ya con la mochila y un paracaídas, ahí es donde tenéis que enfrentar a vuestros miedos. Profe, que lo he oído 1000 veces. Profe, es que yo tengo miedo de hablar. Profe, es que yo tengo miedo de los exámenes. Enfréntate a los miedos y de repente empezarás en una nueva dimensión. También lo puedo recomendar muchísimo para la preparación de otras pruebas. Al fin y al cabo, todas estas de DELE o de cualquier idioma funcionan básicamente con la misma estructura. También lo recomendamos mucho, estamos entrenando al equipo olímpico de español de Moscú y se lo recomendamos a todos nuestros alumnos. Enfrentaos a una prueba DELE, enfrentaos a esa tensión y será un entrenamiento y seréis capaces luego de enfrentaros a situaciones un poquito más complicadas. Y luego, por supuesto, evidentemente, que tiene que ver con la primera diapositiva que hemos visto, que es tener documentos. Hoy en día tenemos una papelomanía, queremos documentos por todas partes y entonces, bueno, tener un diploma oficial de una escuela internacional totalmente reconocida, como es el Cervantes, funciona muy bien. Y como os he puesto ahí entre paréntesis, que es un coloquialismo, es un por si acaso. Por si acaso un día, de repente, me enamoro locamente y aparezco en España y ya tengo un diploma que acredita mi nivel de español. Nunca sabemos. Bien, ¿de qué va? ¿En qué consiste un diploma de español o las pruebas? Mirad, tiene 4 partes y las 4 partes tienen una lógica, la lógica de la comunicación. La comunicación es entre 2 personas. Profe, ¿y si estoy yo solo y hablo conmigo mismo? Bueno, hablas contigo mismo con una proyección de ti, pero siempre hay 2 personas. Y hay 2 métodos básicos de comunicación. Número 1. Hablamos directamente con una persona, os lo he puesto aquí en el dibujito de la izquierda, veis una persona que está hablando, se le ve solamente la boca y las manos. Queridos míos, las manos y los brazos también expresan y también son parte de la lengua. No se expresan con las manos igual los rusos que los hispanohablantes. Entonces, también forma parte de la comunicación. Y la otra, lo que tiene plena atención, si os fijáis, son los ojos y las orejas. Es decir, que está escuchando. Escuchar, acordaos que no solamente con el oído, también los ojos escuchan. ¿Ok? La otra parte que ya es un poquito más escrita, alguien me escribe, un articulista, un escritor o quien sea, escribe y yo leo. Y esas son las otras 2 pruebas que hay. Una va a ser escribir y la otra va a ser leer. Leer en diferentes formatos. ¿Qué podemos leer? Pues os lo he puesto allí en color oro. Por supuesto, pues podemos leer un artículo. Podemos leer, nos pueden poner, alguien dice algo y tengo que saber quién lo ha dicho exactamente. Oye, ¿quién ha sido quien ha dicho que le gustaban los no sé qué? Entonces hay que saber determinar y definir quién es esa persona. O en otro, a lo mejor, van a quitar un trocito de un párrafo y van a decir, a ver, ¿cómo lo colocarías tú un poco para ver la lógica del lenguaje? Y otro es, por ejemplo, ya en quitarte trocitos, palabras de un texto y tener que elegir gramatical o léxicamente cuál es la opción más adecuada. ¿Vale? Por ejemplo, muchas veces me decís, necesito hacer la tarea. Hombre, el verbo necesitar ahí es innecesario, no es el verbo más apropiado. Acordaos que no todas las palabras pueden ir juntas. Entonces, el conocimiento de la lengua es saber qué palabra puede ir con qué otra. En el caso de escribir, pues escribir ahora mismo lo han adaptado un poco a los nuevos medios y entonces puede ser una carta. Muchas veces, pues como os decía, en el nivel B1, que tengo una casa en España, una casa en México, una casa en Argentina, y entonces tienes que escribir a la comunidad de vecinos una queja o a una agencia de viajes o lo que sea. Podemos escribir un artículo, podemos escribir una entrada de blog.
pues básicamente lo único que cambia entre nivel y nivel es el número de palabras que hay que escribir. En todas, evidentemente, hay unos objetivos gramaticales que son, por ejemplo, en A2 sería utilizar pasados. No vayáis a un examen, no vayáis a una prueba de A2 y no pongáis un pasado, por lo menos. Hacer una frase en la que se demuestre que conocéis las diferencias entre imperfecto e indefinido o un pluscuamperfecto y un perfecto, como queráis. ¿Vale? En nivel B1 ya habría que introducir los primeros subjuntivos. No son muy complicados. Os llenamos de reglas, pero chicos, en el momento en el que tengáis un quiero, va a haber un quiero que, va a haber un subjuntivo, entonces introducidlo. A nivel B2 ya hay que tener ese mismo quiero, pero ya debería haber un imperfecto subjuntivo. Un poco para que veáis cuáles son los objetivos que se os van a pedir a la hora de escribir. Y por favor, no os olvidéis de los conectores. Conectores. Ah, es que dan un rollo. No, los conectores dan una sensación de dominio del idioma fantástica. Así que empezad a utilizarlos sencillamente con los primeros, segundo, tercero, porque, desde luego, entonces, sin embargo, los conocéis, usadlos. En el caso de la prueba auditiva, la de escuchar, pues evidentemente va a ser alguien como yo hablando sin parar, vale, y es, a ver, ¿qué he entendido? Ha dicho esto y ha dicho esto. Van a ser unos diálogos informales, rápidos, como, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿y va a hacer hora en tiempo? Oye, ¿podemos ir a...? Va a ser una conversación, va a haber una entrevista, es decir, una pregunta sobre un tema y un experto pues la va a desarrollar. Y luego van a ser recados, como una llamada de teléfono a alguien, oye, que me ha dicho que Acordaos que depende del nivel, va a ser un tipo de recado o un tipo de diálogo informal o formal, con más o menos dificultad de entender. Otro pequeño detalle a recordar. El español lo hablan un montón de millones de personas. Eso quiere decir un montón de cientos de acentos. El acento español es un tipo de acento y no solamente hay uno. Hay uno en el norte, otro en el este, otro en el oeste, otro en el sur, otro en Canarias, otro en Asturias. Lo mismo ocurre en México. Hay acento del sur de México. Entonces, si vais a una prueba de L y con la mentalidad de que os van a poner a un locutor cubano, a uno de Nicaragua, a otro de Perú, a un mexicano, o sea, tener preparado, porque el español, vuelvo a decir, que es un idioma tremendamente internacional y con un montón de acentos. Eso también tiene que ver con la fonética. La fonética cuenta. La fonética cuenta. Que es algo, por ejemplo, que en los cursos, en el Fonética Club que tenemos en la escuela, que doy yo, trabajamos un poco, no solamente el oído, sino también trabajar un poco la fonética de otros países, para tener la frecuencia, ¿vale? Nuestro oído se va adaptando a lo que escuchamos, y la primera vez que escuchéis a un cubano, pues os vais a quedar petrificados. O sea, ¿qué dice? Vale, pero en el momento en el que lo hayáis escuchado 2 o 3 veces, vuestra frecuencia ya estará preparada para entender qué está comentando. ¿Ya? En el tema, que es una de las pruebas que más estrés causa, es la prueba oral, la de hablar. En realidad tiene 4 partes muy sencillas, es decir, que contéis vosotros vuestra propia historia, después que el examinador con vosotros cree un diálogo alrededor de lo que habéis contado, después hay que escribir, hay que saber describir, o bien una fotografía o bien una estadística. Profe, si es que yo no sé nada de estadística, puedes elegir. ¿Vale? No en todos, porque según se va aumentando en el C1 ya no te dan una estadística, te dan un texto que hay que comentar, porque hay que ser un poquito más profesional. Y luego, por fin, pues una situación. Pues tú eres un cliente, yo soy un camarero y te tienes que quejar porque hay una mosca en tu sopa. Imagínate, no podemos llegar al camarero y decírselo en ruso. ¿No me entiende? Bueno, pues hablo más alto. Claro, es que no te va a entender. Bueno, pues hablo mucho más alto. Eso no, hay que saber explicarle, camarero, hay una sopa hay una mosca en mi sopa, o hay una sopa en mi mosca, como queráis,
y me traiga otra o lo que sea. ¿Vale? Hay que saber defenderse en diferentes circunstancias. ¿Mm? Las pequeñas diferencias entre uno y otro prefiero pasar por encima, no me han dado mucho tiempo. Tenéis las descripciones y modelos de exámenes en la página web de Cervantes, en la mayoría de los manuales hay, etc. Luego hablaremos un poquito de los manuales. De momento es eso, recordaros que hay 4 partes, 2 son pasivas, escuchar y leer, y 2 son activas, que son escribir y hablar. Fijaos qué sencillo. Cada punto que os he puesto debajo de cada habilidad, he puesto el tipo de tareas que hay. ¿Mm? Fundamental. Fundamental. El tiempo. El tiempo es limitado. No tenemos 200 días para hacer esto, no tenemos muy poquito tiempo, tenemos el tiempo justo. No penséis que, por ejemplo, los B2, que tienen que escribir unas 150, 180 palabras en 2 textos diferentes, dirá, bueno, pues voy a escribir en sucio y luego lo voy a poner precioso con una caligrafía maravillosa y voy a tener tiempo suficiente. Mirad, eso lo podéis hacer en casa, pero en una prueba de DL, pues no te van a poner todo tan fácil, como tampoco te van a dejar un diccionario. Ay, mira, te voy a dejar un diccionario para que utilices palabras a tu gusto. No. Entonces, si son 150 palabras, más 150 palabras en 2 tareas, y tengo que hacerlo en sucio, que son otras 150 y otras 150, chicos, yo qué sé, son entre 600 y 800 palabras que vais a escribir. Pero luego, no me gusta, lo tacho. Son un montón de palabras a escribir en un tiempo muy limitado. Entonces, uno de los fallos más habituales es, no he tenido tiempo. Bueno, y entonces, ¿cómo se lo explicas al examinador? Le dices, no, es que no he tenido tiempo. Bueno, ¿qué quieres que le haga? Esto que me has dado es lo que tengo que presentar como que lo que has hecho. Entonces, procurad controlar muchísimo el tiempo. Y el último puntito que os he puesto ahí, hay que tener un 60% de aciertos en las 4 pruebas. 60%. Yo, según mi opinión, que suelo ser un poco exigente, a mí me parece que es, vamos, súper fácil. 60% os deja, vamos, muchísimo espacio para errores y para hacerlo mal y para confundiros en una o que salga una prueba fatal y la otra salga fenomenal. ¿Vale? Entonces hay que saber un poco controlar ese equilibrio. Si te sale mal una vez, no desesperes. Mentalidad Nadal. He perdido un punto, voy a ganar el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, poco a poco. Si habéis notado que os ha salido mal en un punto, luego en el siguiente, id a hacerlo bien, no os derrumbéis, ¿vale? Si no, seguid adelante con mentalidad un poco eso, Nadal. Vamos con la otra, os voy a explicar ahora, un poco ya para ir acelerando, estoy un poco rápido, perdonadme, si hay alguna duda, bueno, mejor, os pregunto directamente, ¿tenéis alguna duda hasta ahora de lo que haya comentado? ¿Alguna duda? Poned el micrófono y me preguntáis directamente hasta ahora. Ah, vale. Julia pregunta, León, ¿usted puede dar un consejo de cómo desarrollar el español oral? Vale. Número 1, capitán obviedad. El habla se desarrolla hablando. Bueno, profe, vaya chorrada, eso ya lo sé. Bien, lo que recomiendo, por ejemplo, en las clases de fonética e incluso en las clases de preparación. Os dan la tarea de casa, vais a la escuela, os dan tarea de casa, llegáis a casa y en silencio. ¿Cómo podemos desarrollar el habla oral? En el momento en el que os sentéis a hacer la tarea en español, leedlo en voz alta. Uy, qué tontería. Es una tontería y funciona. Funciona. Expresaos en voz alta.
Cuando os den un texto, que nos encanta daros textos a los profes, si os damos textos, profe, qué rollo, tal, vale, leedlo. ¿Qué tal si en el momento en el que terminéis de leer, cerráis el libro y os lo explicáis en español? En voz alta. No en la cabeza, porque la cabeza es un universo de estrellas dispares y dispersas. Entonces lo que tenemos que hacer es coger las estrellas y ponerlas una tras otra hasta que tenga algún sentido. Vosotros mismos os vais a dar cuenta de si os cuesta más esta palabra o esta. Si tenéis que pensar más un objeto directo o un indirecto. Si el pronombre, vosotros mismos os vais a dar cuenta. Entonces, fijaos que dos consejos más sencillos que podéis empezar a practicar ya. En el momento en el que vayáis a escribir, o en el momento en el que estéis leyendo, en el momento en el que estéis haciendo la tarea, leedla en voz alta. Cuando terminéis de leer un párrafo, intentad resumirlo en voz alta. Cuando empiece la clase y el profe os pregunte, ¿qué tal? Bien. Chico, así no vas a desarrollar tu capacidad oral jamás. Intenta explicar. Yo se lo digo a mis alumnos y los primeros días están como súper estresados cuando les digo, ¿qué tal estás? Más o menos. ¿Por qué? Más o menos, ¿por qué? Si me dices más o menos, tiene que haber un porqué. No, si me dices más o menos para quitarte la respuesta de en medio, no vas a desarrollar tu capacidad oral. Aprovechad cada momento que podáis para hablar. No me deis información con bien, mal, más o menos, no sé, puede ser. Entonces, evitad esas respuestas y dar una respuesta con argumentos. Argumentos. Más nivel, más argumentos. Si queréis llegar a hacer un DLB2 o un DLC1 diciéndome, ¿qué tal? Bien, chico, pues yo no noto ninguna diferencia en esa respuesta entre un A1 y un C1. No me estáis dando argumentos para calificaros que vuestro nivel es ese. Creo que me explico. Si tenéis alguna duda, escribidmela o abrid el micrófono y me la comentáis, ¿vale? A ver, voy a leer alguna más. Tiki, tiki, tiki. ¿Puede, por favor, dar un consejo cómo practicar la parte de escribir? Tengo el examen de B2 y ya tengo mucha experiencia. Cuidado, experiencia termina con A, será mucha experiencia de hablar con gente nativa, sin la. Pues me preocupa más esta parte. Bien, cada uno se va a enfrentar a sus propios, o sea, como son 4, a algunos se le da muy bien esta, y esta no, y esta sí, esta no, ¿vale? Hay muchas combinaciones. ¿Cómo desarrollar la parte oral? Os lo he dicho. ¿Cómo practicar la parte de escribir? La parte de escribir y la parte oral están muy unidas. Es casi lo mismo. Es más, la parte de escribir es mucho más fácil porque tienes tiempo. Fijaos la cantidad de tonterías que digo yo cuando hablo, la cantidad de vale, fijaos que eso cuando escribo se elimina, con lo cual ya tenemos un poquito más de tiempo para pensar. Bien, ¿cómo podemos practicar esta parte? Me has dicho que eres Milena. Milena, la mejor forma, si te vas a preparar para un DELE, es escribe un diario. Es que no me gusta decir que a las 5 he desayunado y a las 7 he ido a trabajar. Hombre, es que un diario tampoco tiene que ser una cuestión de rutinas. Pero, Milena, acuérdate que las rutinas son parte de A2, B1, B2, B1 y es un vocabulario que vas a usar. ¿Por qué está ahí? Porque el idioma es piramidal. No podemos estar en la cúspide si no hemos aprendido la base. Entonces, tus primeros días de diario escribirás eso, pero ya sabrás decir por la mañana a las 12, durante toda la semana, etcétera, irás aprendiendo una serie de conectores que, repito, usadlos, suenan fenomenal. Tu diario, cuando ya te aburras de escribir lo que comes, que también la comida forma parte de cualquier prueba DELE, empezarás a hablar de cosas un poco más profundas, de temas un poquito más allá. Hoy mi jefe estaba especialmente malhumorado. ¿Qué vas a decir? ¿Me pone nervioso? Que es de A2. ¿No me gusta? Que es A1. O vas a decir, me pone de los nervios. B1.
me saca de quicio. B2. No puedo soportar su humor cuando está tratándome de esa manera. C1. ¿Os dais cuenta? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es la cantidad de información que sois capaces de dar. Entonces, ¿cómo practicar la parte escrita? Un diario. Otra. Hay un montón de pruebas DELE repartidas por un montón de páginas web. Puedes hacerlo de esa manera. A mí eso me parece un poco aburrido, sinceramente. O sea, si yo tuviera que estudiar así, me podría morir, pero la verdad es que cada vez que cuanto más os conozco a los rusos, más impresionado me dejáis porque tenéis una disciplina impresionante y sois capaces de hacerlo. Si sois capaces, adelante. Yo prefiero, por ejemplo, que cuando os estéis preparando para la prueba DELE, prefiero que agarréis un artículo y escribáis sobre ello. ¿Qué os ha provocado? O veáis una película. Pues he visto una película. Intenta contármela. Intenta darme tu opinión. ¿Qué te ha parecido? Y lo escribes no durante 250 palabras, pero sí, por ejemplo, hacer como una especie de reseña. Una reseña es eso que leemos rápidamente cuando estamos viendo Netflix, que debajo pone como una especie de el director, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pues es una señora que quiere andar por el bosque, ¿vale? Y hacéis esos pequeños ejercicios. No le dedicáis, no os recomiendo dedicarle excesivo tiempo, ¿vale? Ahora mismo os daré un poquito más de consejos, ¿vale? Prefiero repetirlos para que se queden bien claros. Bien, vamos a 5 preguntas fundamentales para una prueba DELE. Pregunta número 1. ¿Solo o con ayuda? ¿Solo o en grupo? Bien, esto es una pregunta bastante personal. Yo aquí no os podría dar muchas recomendaciones más que el viejo proverbio chino de solo se llega más rápido, juntos se llega más lejos. Esto, evidentemente, lo que quiere decir es que es una pequeña... No sé, es una pregunta para vosotros. Yo os puedo ayudar a lo mejor diciendo, pues mira, las dos, si os vais a presentar a una prueba DELE, las dos requieren disciplina. No es una prueba para hacer como en la universidad o en el colegio, por lo menos yo lo hacía así, de estudiar el último día o los 2 últimos días. No. Requiere una disciplina de todos los días un poquito. Pip, 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 todos los días un poquito. ¿Cuánto, profe? Luego os lo digo, pero un poquito. ¿Vale? Una prueba DELE va a requerir de tiempo de estudio. Cuidado que estudiar, a mí siempre me ha sentado fatal lo de estudiar, lo de sentarme ahí a leer, siempre me ha parecido un poco rollo. Yo el tiempo de estudio lo llamaría a tiempo en el que todo lo que vas a hacer va a ser en español. Y atención, y esto os lo voy a decir siempre, si no es divertido, no es español. Si queréis sufrir, aprended chino o aprended alemán, que son lenguas mucho más tal, lo que queráis. Pero si no es divertido, no es español. Y si no os estáis divirtiendo, ese estudio, luego, jolín, llegáis ahí, vais a llegar como sufriendo y el español, sinceramente, el español es un idioma súper curioso, es un idioma súper juguetón, es un idioma de infinitos cambios, de poder mover la frase como queráis. Hay unas cuantas reglas gramaticales, no creáis que tantas como os decimos, simplemente es unas piezas de Lego, decimos, esta con esta no funciona, esta con esta sí, pero las podéis ir cambiando a lo largo de una frase y de muchas maneras posibles. Profe, ¿cuál es la diferencia entre imperfecto e indefinido? Vais a ir a un libro de gramática y os van a dar 32 reglas para el imperfecto y os van a dar 18 para el indefinido. ¿Os las vais a aprender? Jugad, ¿vale? Si no es divertido, no es español. Y si no es divertido, a lo mejor el profesor que tenéis no es el adecuado o la orientación que tenéis hacia el español no es la adecuada. 3. Yo me metería a hacer
a preparar una prueba DELE solo, individualmente, si tengo tremenda autodisciplina. Yo no soy de esos. O sea, eso de yo solo ponerme, venga, voy y tal, que requiere una autodisciplina, yo no tengo. Entonces, me costaría muchísimo prepararme una prueba DELE así. Porque además tendría que tener una cantidad de motivación enorme. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué queréis hacer el DELE? Esa es cuando estéis ya hartos hasta las narices de español, esa motivación es la que os va a hacer, os va a empujar hacia adelante. Entonces, tened claro qué os motiva. No me digáis que lo hago por mí mismo. Profundizad un poco en vuestra motivación. Si lo hacéis por mí mismo, también puedo decir, pues como es para mí mismo, pues hoy no estudio, mañana tampoco y al otro tampoco, voy a la prueba de él y la suspendo, me deprimo, me desmotivo y ya no quiero saber nada más del español. Buscad un poquito más allá. ¿Cuál es vuestra motivación para poder unir motivación y autodisciplina? También os recomendaría trabajar en grupo o con otra persona, con alguien que le tengáis cariño o que os empuje a ser más y a ir más lejos, ¿vale? Entonces, así se podría trabajar también como en pareja con otro alumno, porque así estáis compartiendo los errores y los aciertos y los conocimientos, ¿vale? Y si queréis prepararos con algún profe, con algún profesional o con algún profesor, os recomiendo que el profe sepa algo del mecanismo de la prueba. No es llegar y decir, ah, bueno, pues como he dado muchas clases, pues ya me lo sé. No, no, no. Es una prueba técnica. Entonces, hay que saber el mecanismo, la técnica de esa prueba para decirte, mira, aquí, y que os sepan dar los trucos que son necesarios. Trucos como, por ejemplo, a ver, tenemos una multiopción, A, B, C. ¿Cuál elijo? Pues, tíos, el profe os va a decir, un profe que conozca la técnica os va a decir A, B o C significa uno que es sí y otros dos que son no. Uno que es sí pero parece que no, otro que es no y parece sí y otro que no pero podría ser sí. Eso, si lo practicamos, os vais a dar cuenta que es que siempre funciona. Y entonces os vais a quitar un montón de tiempo de pensar. Tiempo de pensar es ser más efectivos y optimizar el poco tiempo que os da el Cervantes. Entonces, no tengo mucho más que decir sobre esto. Acordaos, solo es un poco, es duro, no es tan divertido. Y si tenéis un profe que os vaya a preparar, que sepa la mecánica. Si no la sabe él, la tenéis que saber vosotros. Entonces tenéis que iros a la página web de Cervantes, estudiaros un poco bien cómo funcionan, hacer un montón de tal, e iros descubriendo vosotros a vosotros mismos y que el profe sea el que responda a preguntas más concretas de gramática, expresión, etc. ¿Vale? Bien, dime. ¿Puedo añadir algo? Sí, que igual todo el mundo lo sabe, pero por si acaso lo enfatizo, que sí, para aprobar el examen DELE no es suficiente tener el nivel adecuado, ¿sí? Tener el nivel es lo básico para empezar a presentarse, sino también hay que saber el formato del examen. Hay casos cuando una persona sí tiene mucho nivel de hablar, de escribir, de lo que sea, pero a la hora de presentarse al examen, al no saber respetar el reglamento, ¿sí? La estructura del examen, pues no aprueba. Sí, Jefa, sí. tengo también eso. Gracias por esa intervención, qué buena, porque además me he acordado que, cuidado, porque lo que ha dicho Ekaterina Samsonkina está muy bien, y está muy bien dicho. Efectivamente, hay que saber español a ese nivel es algo fundamental. Pero también, y estos casos los he visto yo y los hemos tratado, yo no sé si alguno de vosotros sois alumno mío, pero con unos pocos trucos, sin tener el nivel, teniendo un nivel más bajo, han superado la prueba DELE. Por eso os digo que saber el mecanismo es fundamental. Si sabes el mecanismo, se puede ser un poco jitriusca, ¿vale? Se puede jugar y de repente decir, si tengo nivel B1 de verdad y he aprobado un DELE B2. Lo he visto, los he entrenado y ha ocurrido. No me estoy inventando nada, ¿vale? Que se sepa el mecanismo. Si no el profe, vosotros. Vamos con otra gran pregunta de esto.
un enorme tema. Me encantaría meterme a fondo con esto. Parece que no, pero muchachos, la psicología. De verdad os garantizo que el 80% de los que no superan la prueba DELE es por pura psicología. Yo diría más, he dicho 80 para hacerme el guay, pero yo creo que mucho más. La preparación psicológica. En clase, cuando estoy preparando a los alumnos, intento mantener también este pequeño detalle, lo intento mantener despierto en todo momento. Cuando vosotros venís a mí, profe, ¿nos puedes preparar para un DELE? Yo digo, sí. Pero acordaos que en esa prueba DELE nos presentamos los dos. Tú como alumno, que eres el que te sientas ahí, vas a hacerlo, y yo como profe, para enseñarte cómo deberías jugar. Yo soy el entrenador, así que somos un equipo. Normalmente en estas pruebas yo acompaño a los alumnos hasta el día de la prueba y estoy con ellos, y si no puedo estar con ellos de manera presencial, estamos por teléfono y manteniendo para ese apoyo psicológico o esa sensación de que estamos ahí, de que alguien te está apoyando. Entonces, la preparación psicológica no la, fijaos qué verbo más guay, menospreciéis. No la menospreciéis. Apuntar eso y a ver si sois capaces de ponerlo con Milena, a ver si eres capaz de ponerlo en la próxima vez que tengas que escribir algo. No menospreciéis la preparación psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Yo os voy a contar un poquito. La prueba DELE. Lo llamamos examen porque se nos escapa, pero no es un examen, es una prueba, ¿vale? Cuando vamos al Cervantes a decir, me voy a presentar, en realidad, fijaos cómo es, vais allí a la secretaría y decís, hola, me voy a matricular para hacer para el DELE B2. Lo que le estáis diciendo a la secretaria es, yo tengo nivel B2. Yo tengo nivel B2. Y el Cervantes os está diciendo, vale, yo te creo, pero no puedo darte un diploma B2 porque sí. Tienes que demostrarlo, tienes que mostrarme que tu nivel es B2. Y entonces te voy a dar un papel, o sea, tú me pagas, porque claro, tengo que ponerte el examen, hacerte las fotocopias, enviarlo a Madrid, que me lo corrijan, etcétera. Entonces, yo te doy un papel para que este día me demuestres que efectivamente tu nivel es B2. Es decir, sois vosotros, cuando os presentáis a la prueba DELE, los que estáis diciendo, mi nivel es B2. Eso es lo que hacéis vosotros. No es la mentalidad de, ay, voy a ver si... No. Vosotros estáis llegando a la secretaria a decirle, yo tengo nivel C1, yo tengo nivel B1. Entonces, mantened esa mentalidad hasta el final. Si lo tenéis, ¿de qué os asustáis? ¿De qué os asustáis? Es allí, demostradlo. Vosotros sois los que estáis diciendo tengo nivel B2, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es probarlo. Tenéis que probarlo, tenéis que demostrarlo, ¿vale? Entonces, es una prueba, no es un examen. Los exámenes en la universidad, los exámenes en la escuela, los exámenes en tal. Pero en el Cervantes no es un examen, es una prueba. Es para probar. Pruébame que tú sabes español a ese nivel. Vale. Y lo que se valora, lo que se puntúa, es el español que sabes. No se valora si eres muy inteligente o si tus ideas cuando escribes son súper inteligentes o si cuando estás en la parte oral tus ideas son súper creativas. No es una entrevista de trabajo ni es una prueba de inteligencia, es de español. Profe, qué tontería. No, no es ninguna tontería. Muchos de los alumnos que empiezan con olvidando esta pequeña parte. No sé qué escribir, es que no sé qué decir, es que eso es una tontería, ya, pero es una tontería que está en español. Yo no estoy valorando si es una tontería o no, yo estoy valorando que sea un buen español. Me cuesta
En los cursos que hacemos generales de 10 clases de preparación, no, 8 clases, perdón, me cuesta 5 clases hacerles comprender este pequeño detalle. Es una prueba de español, no de inteligencia. Español, es que 5 clases mínimo, os lo garantizo. Y algunos, después de 8 clases, todavía no se han dado cuenta. Es una prueba de español, no de inteligencia. Silencio dramático. Acordaos, de verdad que es fundamental. Las cosas más tontas son las que siempre olvidamos. Como por ejemplo, que el examinador no es ese profesor que huele a naftalina en la universidad con cara de estar mal pagado, malhumorado, cuyo curso depende de su criterio y tal. No, no. El examinador que está cuidando el examen está para ayudar. No está para deciros palabras concretas, ni para deciros qué significa, ni para corregiros. No, 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 no. Está para ayudar. Muchos, en la prueba oral, vuelvo a repetir esta parte de... Vale, llegan allí y entonces se creen que están ante un tribunal de personas muy serias, muy malhumoradas, ¿vale? Con colmillos y sed de sangre humana de alumno de español. Y todo lo contrario, llegan allí y se encuentran con personas completamente normales, simpáticas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Uy, ¿estás un poco nervioso? Siéntate, a ver, tranquilo, que no pasa nada. A ver, vamos a empezar la primera prueba, que consiste en que tú me cuentas durante 3 minutos o 5 minutos el tema que hayas elegido en esto. Después, vamos. ¿Vale? Fijaos qué sencillo. Entonces, están ahí para ayudar, no son monstruos que quieren comeros, ni mucho menos, son gente que lo que quiere es ayudar y facilitar la comunicación. Facilitarla. Número 4, ¿no? Sí, 4. 1, 2, 3, no, 5. Fijaos. Como somos muy modernos, hay una cosa que todos conoceréis que se llama PNL o NLP, o como lo queráis decir en cualquier idioma, se llama programación neurolingüística. Programa tu estado mental. Os he hecho un dibujo ahí de que si veis un sol y queréis ver ese sol, en vuestro cerebro aparecerá un sol. Quiere decir que si llegáis y estáis, ay Dios mío, que yo no sé español, ay Dios mío, que no voy a aprobar el examen DELE, ay es que estoy muy nervioso, ay es que estoy muy nerviosa, ay es que os estáis programando para estar nerviosos, para no aprobar, para no tener ni idea ese día, para estar... Esa es una programación neurolingüística, es decir, que repetís tanto el mismo mensaje que al final os convencéis. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar ese mensaje. En vez de decir, ay, es que estoy muy nervioso, ay, es que no tengo ni idea, ay, es que no sé cuándo, es, oye, estoy tranquilo, voy a mostrar mi español, voy a saber qué decir, voy a utilizar los buenos recursos que conozco, voy a probarlo, a ver qué es. Oye, pues qué experiencia. Uy, qué nervios más divertidos, ¿sabes? Porque al final estos nervios también son, luego los recordamos. ¿Vale? Un triunfo es mucho más triunfo si sufrimos un poco. Somos humanos. Vale, entonces, cambiando un poco el programa, clic, es un clic, y en vez de decir, ay, qué nervioso, ay, que no tengo ni idea, ay, que no sé, es que se me olvidan las palabras, es que no sé qué, decir lo contrario. A ver si funciona. Dice la psicología moderna que sí funciona. Os encantan los gurús esos que aparecen ahí, los coaches y los no sé qué, os encantan y hoy están de súper de moda y tal, y joder, pues empleando, ¿vale? No sigáis utilizando. Si es que lo dice todo el mundo ahora ya. Oye, que el universo te proporciona lo que tú pides, pídelo. Pues eso mismo, ¿no? Pues el día de la prueba DELE, pues vas a estar un poco como tú te hayas programado. Entonces, eso, por ejemplo, también es un poco de disciplina de llegar todos los días y decir, oye, pues tú. No como me hacéis siempre, que está prohibido en mis clases, que cometéis un error y os digo, eso es un error. Ay, perdón. ¿Pero cómo que perdón? Pero si habláis vosotros mejor mi idioma que yo el vuestro, ¿cómo que perdón? No me pidas perdón por haber cometido un fallo.
¿Entendéis? Ya es una sensación de, ay, es que lo he hecho mal. No, 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 no. No me digáis perdón, que no me duele, ni me molesta, sino aprended de eso. 6. Si sois menores de 18 años, prohibido este consejo, pero funciona muy bien. Tómate una copita de vino, o dos. Es que estoy muy nervioso, es que no sé cuántos. Tómate una copita de vino y se te suelta la lengua. Esto lo he recomendado, algunos lo han hecho, otros no. Los que lo han hecho porque evidentemente creen que les va a ser positivo y llegan con otra mentalidad. Pues se toman una copita de coñac, o se toman una copita de vino, o se toman dos vinos, o se toman un cóctel, o lo que sea, y ya esa sensación de, bueno, se les suelta la lengua. Evidentemente no os toméis 4, porque entonces la lengua no se suelta, sino se cae. Vale, sed un poco sensatos y que sea lo suficiente para estar lúcidos, de la palabra luz, lúcidos, brillantes, ¿vale? Y sin tanta vergüenza. Y por último, pero no menos importante, contad vuestros tiempos. El entrenamiento o la preparación para DELE es saber cuánto tardáis en escribir 150 palabras. Pero 150 palabras, profe, ¿cómo? En limpio. Porque como sois un poco perfeccionistas, queréis escribirlo primero en sucio y luego en limpio. Queréis hacer no sé qué y luego corregir. Tenéis que saber que 150 palabras en limpio suponen 300 palabras en total. Entonces, tenéis que saber cuánto tiempo tardáis en eso. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer la parte de los textos de fragmentos? ¿O cuánto tiempo vais a tardar generalmente en hacer la parte de reseñas? ¿O cuánto tiempo? Cronometrar. Y ya veréis ahora, en el siguiente punto, donde pone manuales, entenderéis a qué me refiero con cronometrar. ¿Vale? Tiempo, tic-tac, 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 tiempo. Tiempo porque el DELE es un día muy concreto, o dos máximo, ¿vale? La entrevista a lo mejor en algunos casos se hace al día siguiente. Tiempo porque la primera prueba tarda 60 minutos, la segunda prueba que tarda 20, la tercera prueba tiene un tiempo. ¿Vale? Bien, vamos entonces a los manuales. Uy, los manuales. Esta me ha costado un montón porque hay infinitos manuales y ¿cómo lo he hecho? Vale, pues he buscado en todas las editoriales que me sé, he visto todo esto, me he ido a esta página que es bastante recomendable para los que queráis trabajar en casa, vosotros solos y demás. Ha sufrido una evolución fantástica, profedl.com, en el que hay un montón de material para preparar DL, para hacer no sé qué, para gramática, para todo tipo. Y entonces aquí recomiendan estos 4 manuales que veis aquí. Cronómetro, dale al DL, las claves del nuevo DL y ese de Delsa, verde, ¿vale? Otra página te dice no sé qué, otra escuela te dice tal, otra de cada uno tiene como sus preferidos. Acordaos que el manual perfecto no existe y la mayoría de nosotros trabajamos con más de uno. Yo os voy a decir primero uno que me ha sorprendido, que he visto muy frecuentemente recomendado, ¿vale? Y en general lo que he hecho ha sido, si os fijáis la lista de abajo, los he clasificado, les he puesto les he puesto pluses ahí, según de 0 a 5, según lo que yo creía, unos criterios que a mí me parece que funcionan. Como complemento de clase, porque me imagino o espero que algunos profesores entre nosotros, yo les he dado clase a profesores, les he enseñado a alumnos, algunos profes se han metido en mis cursos para ver cómo se da o para entender las mecánicas y demás. Entonces, estoy haciendo una charla para multitud de públicos, el de estudiantes y el de profes. Entonces, el de complemento como complemento de clase lo he colocado porque muchas veces puede funcionar para hacer un ejercicio o para desarrollar unas tareas o lo que sea. Como entretenido, es decir, que los temas sean chulos, que los ejercicios sean desafiantes o que estén más guays o menos guays. Bonito, porque ahora mismo todo me parece bonito. Pues lo bonito también funciona para muchas editoriales y para muchos ojos. ¿Verdad? Hay veces que hacemos unas fotocopias negras y no nos apetece trabajarlas tanto como una fotocopia limpia. ¿Verdad? Entonces, bonito creo que es un buen estándar. Útil para DELE.
Otro día os contaré, o si me deja la jefa, os contaré sobre otros manuales en general para aprender español. Ahora estamos con el DELE, entonces es útil para DELE. Intensidad, es decir, la cantidad de esfuerzo que requiere o lo más o cuánto nos va a ayudar a entender y preparar la prueba DELE. Y por último, si son aptos para trabajarlos individualmente o para trabajarlos en grupo. Entonces, cuantas menos estrellas tenga, como es individual, más adecuado para grupo, y cuanto más estrellas tenga individual, más adecuado para trabajarlo solo. ¿Vale? Entonces, por eso, un poco son los criterios que he utilizado. Vamos con el primero, el que más me ha sorprendido. El primero, voy a empezar de top 4, top 3, top 2 y por último el que más me gusta. ¿Vale? En el top 4 he colocado a este de Delsa. Está completo, toda la colección completa, A1, A2, hasta C2. ¿Vale? Es un manual básicamente de ejemplos de examen, ejemplos de pruebas, divididas, como os he dicho, en prueba de lectura, prueba de audición, prueba de escritura, prueba de habla. O sea que son ejemplos. Muy bonito no es. Es un tocho. No lo sé, a mí las ilustraciones me dicen mucho, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que como complemento en clase está bastante bien. Tienen un tamaño perfecto para hacer fotocopias, hay ejercicios que se pueden utilizar en cualquier momento de la clase, hay textos bastante actualizados, hay desafíos gramaticales de esos de quitarte una palabra y poder elegir entre varias. Tiene una orientación puramente DELE, ¿vale? Blanco y negro, fotocopias salen perfectamente, etc. Y sobre todo también es un buen manual para trabajarlo si queréis prepararos solos o para trabajarlo vosotros en casa, no tiene mayor dificultad. La única dificultad sería la parte oral, que debería tener una corrección o una guía de algún profe. ¿Vale? La intensidad le he quitado un poco porque a veces a mí me parece que no tiene tanto nivel como debería. ¿Vale? A mí me gusta que la preparación de él sea más fuerte que la propia prueba, porque es mucho mejor llegar a la prueba y decir, jolín, pero si esto es mucho más fácil de lo que hemos hecho en clase. ¿Verdad? A de repente llegar allí y decir, uy, vale, mejor, como decimos en español, mejor que sobre a que no falte. Vale, entonces, es un buen manual. De los 4 que he elegido es el más bajo, pero hay muchos más, o sea que el que aparezca aquí es bastante, es un manual funcional. De hecho, yo creo que lo tenemos casi todas las escuelas. ¿Eh? Lo he visto en VK, no digo más. Bien, vamos con las claves del nuevo DELE. Es para mi gusto, es un fantástico complemento para clase. O sea, se puede incluso dar una clase de eso que, pero es que no lo ha preparado, no sé qué, no sé cuántos. Este manual te puede salvar en muchas circunstancias. Tiene un CD de audios, tiene un montón de diferentes ejercicios variados de muchos tipos. No están mal los textos, para mí les falta un poquito de nivel para alcanzar el estándar de entrenamiento intenso. Son bastante entretenidos, muchos colores, ya os digo, mucha variedad de ejercicios y de textos. Es muy bonito, tiene unas ilustraciones guay, está muy bien maquetado, etcétera, etcétera. Utilidad, se me queda corto. A mí se me queda corto, a mí, personalmente. Se me queda muy bien para una clase, o para un curso, se me queda un poco corto para el DELE. Tiene intensidad también y es un libro muy complicado de trabajar solo. Yo siempre os recomendaría esto lo recomendaría a profes durante un curso, así en general, para ir trabajando mientras tanto las habilidades DELE, pero no es muy adecuado para trabajarlo en solitario. Os vuelvo a repetir que es mi percepción personal. Vale, es mi opinión. Vamos con el top 2. Destino DELE. Bien. Perdón. A mí me ha acompañado muchísimo. Ha estado conmigo muchísimo. Tiene una portada feísima, pero el interior es mucho más divertido. Me parece que tiene muy buen aspecto. Es un complemento de clase fantástico porque tiene bastante nivel en los textos, bastante nivel en los audios. Bueno, en los audios a veces es un poco desequilibrado, pero está bastante bien. Me parece que es entretenido, es bonito, es bastante útil
está bastante orientado, da unos buenos consejos a lo largo de todo el libro, de todo el manual. Es bastante intenso porque además casi todos están divididos por familia léxica, bueno, por área léxica, ¿no? Pues vamos a hablar de dietas y salud, vamos a hablar de deportes y tiempo libre, vamos a hablar de turismo y viajes, vamos a hablar... Están un poco divididos todos así. Para trabajarlo individualmente, un poco difícil, es un poco difícil, yo lo veo más para trabajarlo en clase. Esto sí que lo veo que es un buen material para trabajarlo en clase. Os vuelvo a repetir que yo como profe prefiero utilizar todos, según lo que vaya a orientar ese día o según lo que vea que el alumno necesita. Por último, top 1, bueno, ya lo habéis visto, se me ha escapado. Y la razón de por qué el tiempo está fundamental. El título es que le viene como anillo al dedo. Apuntad esta buena expresión, le viene como anillo al dedo, es decir, justo es eso. El cronómetro, maravilloso título, ya te dice qué es lo fundamental de la prueba DELE, el tiempo, ¿vale? Cronos, ese que se comía a sus hijos y tal, el dios del tiempo, ¿vale? Y este sí que me parece el manual para mi gusto, ¿vale? Yo de verdad, entre mis compañeros, cada vez que hablo de Edilumen, todo el mundo, ¡ah, no, qué feo! A mí me encantan. ¿Cuáles Vamos a empezar por lo negativo, ¿vale? Luego os digo lo positivo. ¿Cuáles son los contras de este libro? Los contras es que es muy feo. Es muy feo. Encima, por ejemplo, el B2, que es color naranja, o el C2, que es color verde muy claro, la fotocopia desaparecen esos colores, porque normalmente el color es negro y el color de la portada. ¿Vale? Entonces, haces una fotocopia y te aparece todo lo que está en negro y lo que está en naranja, que es lo que resalta el libro, desaparece. Bueno, entonces, como complemento, para mí está muy bien, pero atención a la hora de hacer fotocopias, por esos pequeños detalles. Es muy seco, no tiene ni dibujos, ni tiene muchas alegrías, ni tiene muchos tal. ¿Vale? Entonces, de aspecto es un poco... es difícil de tragar. ¿Vale? Negativo también, por ejemplo, veo que también pues, para fotógrafos es un poco chato, entonces se nos sobra un trozo, ¿vale? No sé qué iba a decir también negativo, bueno, ya se me ocurrirá, pero paso inmediatamente a lo positivo, que es lo que yo le veo. Es intensísimo. Está lleno de buenísimos consejos. Hay que leerlo todo. Hay que leerlo. Es un compañero fantástico para trabajarlo solo, pero hay que leerlo entero. Y no es un libro fácil. No es ni un libro fácil, ni los ejercicios son fáciles, ni te lo van a poner fácil, y es súper sistemático. Para mi gusto, os vuelvo a decir que a mí, Edilumen, me gusta. Ah, sí, ya me he acordado de un aspecto negativo. Requiere una preparación del profe bastante ardua. O sea, si sois profes y vais a utilizar el cronómetro, no es un libro de abrirlo y decir, venga, lo voy a utilizar. Hay que prepararse la clase bien. Si sois de los que preparan la clase en 10 minutos, cronómetro, no. No, porque os vais a encontrar con en unas circunstancias esas de tener que salir de meollos y de camisas de 11 varas. Meollos, camisas de 11 varas, temas peliagudos, ¿vale? Así al paso. Entonces yo os recomiendo mejor que por lo menos leáis el material que vais a entregar y si vais a trabajar con ellos, con vuestros alumnos o los alumnos vais a trabajar, hay que ponerse fuerte con este libro, ¿vale? Pero es súper intenso, muy buenos temas, muy buenos consejos, os vuelvo a repetir. Muchos de ellos tienen al final, en la parte de atrás, tienen un glosario de vocabulario, sobre todo el B2, fantástico. Hay un vocabulario mínimo de eso que para tenerlo en cuenta, etcétera. A mí, personalmente, os digo que este es mi top 1, pero complemento con otros manuales. Yo os he puesto más o menos los manuales que yo suelo utilizar. ¿Vale? Más materiales que creo yo, o etcétera. ¿Vale? Ya llevo muchos años en esto y entonces
para que no solamente sea el manual y todo huela un poco a filólogo escribiendo, pues que sea un poco más fresco y más adaptado sobre todo a la mentalidad rusa. Recordaos que los rusos, sois rusos. ¡Qué tontería, profe! Sí, pero es que no es lo mismo un ruso que un alemán o un francés. Entonces hay muy poco material para rusos y es un poco lo que he intentado yo suplir con otros materiales complementarios. O sea que ya sabéis que sería bueno que utilizarais el mayor abanico posible de manuales y material. Madre mía, qué rollo os estoy soltando. Venga, va. Y así voy terminando un poco. Tiempo, cronómetro, ya lo habéis visto, cronómetro, tiempo, cronos, tiempo, cronómetro. Estos 5 consejos que os doy acerca del tiempo, yo os los he dicho de muchas maneras durante toda esta charla. Vamos a empacarlo. Cronometra tus tareas. No empieces a escribir, ¡ay, se me ha olvidado! No, 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 no. Antes de nada, cógete un cronómetro. Tenéis unos móviles que no solamente son para Instagram y para ver besitos y culetes en la playa, no, también sirve para que te pongáis en marcha el cronómetro y sepáis cuánto tardáis en hacer cada una de las tareas. ¿Vale? Consejo número 2. No dejéis ni una sola respuesta huérfana o sin contestar. ¿No? Tenéis un 60%. Tenéis que llegar a un 60%. Si dejáis una sin contestar, estáis dando más amplitud al error. Entonces, contestad lo que sea. ¡Ay, es que no me queda tiempo! No sé qué contestar. Contesta. Si luego tienes tiempo para repasarlo, lo repasas y si tal, lo cambias. Pero si no te da tiempo ya, por lo menos la respuesta está dada. Así que respondedlo a todo. 3. Optimizar el tiempo. O sea, no estéis ahora ahí. Es que no se me ocurre nada. Ay, ¿qué pongo aquí? Y os quedáis media hora. No, 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 no. No tenéis tiempo. No podéis estar pensando en qué bonitas son las abejas en primavera. O no. Hay que ponerse enseguida, optimizar el tiempo. ¿No te sabes la respuesta? Pasa a la siguiente. No te entra ese texto en este, pasa al siguiente y luego vuelves sobre él. Pero no pierdas tiempo, optimiza. No estés escribiendo, ay, pues voy a ver a probar no sé qué, una frase. No, 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 no. Ve a lo seguro. ¿Cómo se sabe cómo ir a lo seguro? Ensaya. La repetición es la madre de la sabiduría y el conocimiento. Eso lo he aprendido yo aquí, en Rusia. Eso me lo han repetido. Repetir es aprender. Bueno, pues ensaya, 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 que es lo que hacen los actores, es lo que hacemos todos. Hemos ensayado un montón hasta que nos salga. Y ya sabemos. Entonces, ensayar. ¿Vale? Y evidentemente, claro, ensayar y repetir. Profe, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Repetir significa, si te ha salido bien una frase y te han dicho, ¡jo, qué frase tan! Úsala de nuevo, repítela. Hombre, no 17 veces en el mismo texto, procura en un texto y en otro, pero podéis repetir la misma fórmula. ¿Sabes? Repetir, no, es decir, me gusta, trabajo, grande. No, eso no es repetir, eso es no salir de a uno. Repetir significa que si te ha salido bien una fórmula, la repitas. Si un día de repente has dicho, jolín, oye, que bien lo he hablado porque has dicho primero, segundo, tercero y por último, utilízalo siempre. No va a llegar el examinador de él y va a decir, has utilizado esto 2 veces, en 2 textos diferentes, muerte, ya no te aprobó. No, hombre, no, todo lo contrario. Oye, que bien utiliza él o ella los recursos que tiene. Ensayar no es repetir, repetir no es ensayar. Son cosas diferentes. Por último, y ya voy calmándome un poco, que vaya rollo, me estoy pasando de tiempo, el horario. El horario me refiero a cómo organizarse. ¿Vale? Cómo organizarse es la parte más complicada. Ya os repito, otra vez, a mí se me daba fatal organizarme, se me daba fatal, no sabía, nadie me había enseñado, entonces creo fundamental el pasar por este detalle. Creo que con un mes de preparación de DELE podría ser suficiente si vuestro nivel es adecuado. Es decir, si habéis terminado B2 y os presentáis a B2, entonces
un mes es suficiente. Oye, profe, es que yo tengo nivel B1 y tengo que aprobar B2 porque me voy a apuntar en un máster y tal, 2 meses. 45 minutos diarios. ¡Hola! ¡Que es mogollón! No, 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 no es tanto. 45 minutos de reloj. ¿45 son 50? No, son 45. En el momento en el que terminen esos 45 minutos, parad y no sigáis. Se termina. Esto es muy bueno para no procrastinar, que es el gran, está tan de moda eso de procrastinar, ¿vale? Poneos 45 minutos. Si es más, adiós. Porque en el examen, si en el momento en el que termina el tiempo, se termina el examen. Entonces, 45 minutos, ¡pum!, se termina. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para trabajar bien? Para trabajar la parte oral, la parte escrita, la parte de eso. Lectura diaria. La lectura es fantástico, es un sistema buenísimo. Profe, ¿qué leo? ¿Leo a Vargas Llosa? Es un, Dios mío, es un premio Nobel. Ese tío escribe español mejor que la mayoría de los escritores españoles. Y la mayoría de los escritores españoles saben más español que yo y mucho mejor. No os metáis en camisas de 11 varas. He repetido la frase. No os metáis en situación de esto. Tíos, haced Harry Potter. Leed Harry Potter. O agarrad cualquier revista o cualquier artículo de internet y, oye, ¿que os gusta la psicología? Pues leed psicología. 5 tipos de hombres a los que todas las mujeres odian. Los signos del zodiaco más adecuados para ti. ¿Cómo deshacerse de un jefe maltratador? Me da igual lo que elijáis, como si queréis decir la dieta del batido verde. Me da igual lo que elijáis, pero leed algo que os entretenga. 45 minutos, hombre, leer un artículo en 45 minutos, a la de Dios. Pero hacedlo un poco de una manera intensa, o sea, no leerlo y ya está, sino trabajadlo un poco. Cuidado, vosotros. Dime. Bueno, son mis sobrinos. Hola, sobrinos. Vale, te vamos a oír, pero vamos a estar sin... no vamos a poner el sonido porque queremos oírte y quiero que nos oigas a nosotros, ¿vale? A ver... Oye, esperadme, chicos, que estamos en clase, ¿vale? Vale. Perdonad esto, no puedo evitarlo, son mis sobrinos. Vale, como os decía, el diccionario no os van a dejar no van a dejar utilizarlo. Yo lo reduciría lo más posible. Utilizadlo al principio del entrenamiento y idlo apartando cada vez más, ir limitando el número de veces que lo utilizáis. Vais a leer un artículo, profe, es que no entiendo 15 palabras, ya, pero es que en el DELEN no te van a permitir el diccionario. Así que marginadlo. Empezad a marginar y empezad a utilizar el diccionario solamente en caso de que la palabra se repita muchas veces y os cause mucha curiosidad. Pero si no, eliminadlo. Entendedlo por contexto las palabras. Cuanto más avancéis, ya de repente os vais a dar cuenta en B2 y en C1 que buscar una palabra no os va a solucionar una expresión. La expresión puede ser, por ejemplo, antes que hablábamos de programación neurolingüística, en programación neurolingüística lo que intenta luchar es contra la profecía autocumplida. ¿Qué vais a buscar? Profecía autocumplida. Pues, claro, eso va junto, es como un término muy técnico y entonces no os va a dar la sensación de haber entendido nada. Bien, para la preparación también os recomiendo el día antes de la prueba DELE, dejadlo en blanco de estudios. No os pongáis nerviosos, no os metáis estrés, tranquilamente. Es un día para descansar, dar un paseo, pensar en otras cosas y que el cerebro empiece a colocar todo el español que habéis tenido durante y dar la sensación de que hay tranquilidad. No repasaría nada, confiaría en lo que he aprendido y cómo lo he aprendido y el último día suave. ¿Vale? Para poder descansar y llegar con el menor estrés posible, os vuelvo a repetir, la parte psicológica es fundamental, para llegar descansados, para llegar con el menos estrés posible y para llegar con la conciencia más concentrada en la prueba. Bien, con esto os he puesto aquí, le podéis sacar una captura de pantalla, si no lo tenéis en la página web de Cervantes, tenéis las próximas convocatorias, la extraordinaria de octubre, todavía tenéis tiempo hasta el día 30 de septiembre para apuntaros, la de
otra de octubre ya no tenéis, ya no da tiempo, de noviembre hasta 14 y ya las del año que viene, si el COVID nos lo permite. Así que os lo dejo un momentito para que podáis hacer una captura de pantalla. Bien.